हाँ जी ओमकार साहब कर लो शुरू तुम चक। कर लो सर शुरू जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी सारे नूं सत श्री अकाल। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब वालों आप ਲਈ निम्मी ऑनलाइन पंजाबी चैनल के उत्ते ऑनलाइन स्टडी का जो प्रबंध किया गया है उस सिस्टम के अधीन अज तुहाडे नाल मैं ओमकार सिंह फिट इंस्ट्रक्टर गौरमेंट ITI नवां शहर टॉपिक लैके हाजिर होया हाँ फाइल जिहदे विच असीं टाइप्स स्पैसीफिकेशन नीडल फाइल हैंडल एंड तकनीक अते फाइल के बारे होर बहुत सारिया जानकारियां प्राप्त करांगे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर वेलकम करदा डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब वालों और धन्नवादी हाँ सारे ही अफसर साहिबानों का जिन्होंने ये एक वधिया प्लेटफार्म तैयार करके तुहाडे लई एक स्टडी का बहुत ही वधिया नमूना पेश किया होया है और घर बैठ के इस महामारी के दौरान असीं स्टडी के नाल जुड़े हुए हैं। बहुत वधिया ये उपराला तुहाडे लई सारिਆਂ ਲਈ कीता है। सो मैं सारे बच्चों नूं ये जरूरी दसना चाहूँगा कि जिन्ना भी तुहानूं अज फाइल के टॉपिक के उत्ते पढ़ाया जाएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये खाली फिटर ट्रेड ही नहीं टर्नर मशीनिस्ट बैल्टर ट्रेड और मैकेनिकल ट्रेडों के नाल संबंध रखने वाले सारे ही जिन्ने सिखार्थी हैं उन्होंने फाइल की जानकारी होनी जी बड़ी जरूरी है। सो अज आप शुरू करते हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नवां शहर को मैं बिलोंग करदा। ये मेरी ITI का दृश्य तुसीं देख रहे हो। सब तो पहला आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पूरे संसार दे विच महामारी COVID-19 करोना नाम की महामारी जिहड़ी फैली हुई है। इतों बचण दे लई सारिया सरकारां जिहड़ियां बड़े उपराले कर रही हैं। साडी पंजाब सरकार भी मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों मिशन फतेह शुरू किया गया है जिहदे संबंध विच मैं तुहानूं सारिਆਂ नाल ये गल सांझी करना चाहूँगा कि करोना नूं हराना है तो भारत नूं असीं बचाना है तो भारत विचों इहनूं भजाना है। उहदे लई आपां नूं जरूरी हिदायतां जिहड़ियां हन मिशन फतेह के अधीन उन्होंने पालना करनी बड़ी ही जरूरी है। जिहदे विच सानूं घर रहना बड़ा ही जरूरी है। बिना काम तो आपां घरों बाहर नहीं निकलना। डिस्टेंस बना के रखना है। घट्टो घट्ट 2 मीटर का जिहड़ा डिस्टेंस है वह साडा होना चाहिए है। बार बार हथ धोने हैं। किते भी बाहर जाने हाँ बाहरों घर आने हाँ जां किते आपां जरूरी काम ले जाने हैं उत्थे जाके भी हाथ धोने हैं। सैनीटाइजर का प्रयोग करना है। मूँह के उत्ते मास्क पा के रखना है। अगर कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम लगती है तो 104 नंबर पर कॉल करके दसना है। या कोवा ऐप सारे ने डाउनलोड करके रखना है ताकि इस महामारी नूं हराया जा सके तो असीं इतों बच सकीए सेफ रह सकीए। सारे लिए जरूरी है। उहदे लई आपां एक प्रण करना है। मिशन फतेह दे सारे जिन्ने भी पंजाब के वासी हैं उन्होंने लिए ये जरूरी है। मैं प्रण करता हाँ कि कोरोना महामारी विरुद्ध मिशन फतेह नूं पूर्ण कामयाब बनाउण लई दिलों अपना योगदान पाउण हित मैं अपने घर अते घर तो बाहर निजी सेहत संभाल लई बार बार हथ धोण मास्क पहनण समाजिक दूरी बनाई रखण
ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਫਿਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਫਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੇਤੀ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੂਲ ਆ ਫਿਟਰ ਦਾ। ਤੋ ਰੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਰੇਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਫਾਈਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫੋਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਸਟਨ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਮੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਂਗ। ਇਹ ਰੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ
ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਟੈਂਗ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਪ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਫੇਰਲ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ, ਟੈਂਗ, ਹੀਲ, ਸ਼ੋਲਡਰ, ਐਜ, ਫੇਸ, ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਸ ਆ। ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਤੀ ਦੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਜੌਬ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੋਨੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੀ ਦੀ ਟੈਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਫੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੈਂਡਲ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਰੇਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ITI ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਹੈਮਰ ਆ, ਚੀਜ਼ਲ ਆ, ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਆ ਉਹ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਕੱਟ, ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਫ ਕੱਟ, ਬਾਸਟਰਡ ਕੱਟ, ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ, ਸਮੂਥ ਕੱਟ, ਡੈਡ ਸਮੂਥ ਕੱਟ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ, ਡਬਲ ਕੱਟ, ਰਸਪ ਕੱਟ ਔਰ ਕਰਵਡ ਕੱਟ। ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਫਲੈਟ ਫਾਈਲ, हैंड फाइल ਜਾਂ सेफ एज फाइल, स्केयर फाइल, पिलर फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਪ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਫਲੈਟ ਫਾਈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਪਟੀ ਰੇਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਪਟੀ ਰੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਯਾਨੀ ਫਲੈਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕੱਟ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਫਲੈਟ ਫਾਈਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨਾਪਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੈਂਗ ਹੈ, ਹੀਲ, ਫੇਸ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਂਡ ਫਾਈਲ।
ਜਾਂ ਸੇਫ ਐਜ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਸੇਫ ਐਜ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਸਤਰੇਤੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਲੈਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਜ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਈਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੇਫ ਐਜ is kept in contact with the surface, remove this material। safe edge file ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਐਜ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਰੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜੇਗਾ ਔਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਐਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਫ ਐਜ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਰਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੁਏਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ 4 ਆਇਤਾਕਾਰ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਫੇਸ ਤੇ ਡਬਲ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 1/3 ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਏਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ। ਗੋਲ ਰੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲ ਰੇਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 1/3 ਭਾਗ ਉਹ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਦੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ, ਅਰਧ ਗੋਲ ਰੇਤੀ। ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਅਰਧ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਧ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਕੋਰਾ ਜਾਂ 3 ਖੁੰਜੀ ਰੇਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਕਾਰ ਰੇਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮ 3 ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਕੋਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਿਕੋਣੀ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, 3 ਖੁੰਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਲ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਈਫ ਐਜ ਫਾਈਲ।
ਨਾਈਫ ਮਤਲਬ ਚਾਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਕੱਟ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਹਾਫ ਰਾਉਂਡ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਈਫ ਐਜ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਈਫ ਐਜ ਫਾਈਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕੀਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਫ ਕੱਟ ਹੈ, ਬਾਸਟਰਡ ਕੱਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਕੱਟ ਹੈ, ਡੈਡ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਰੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਫਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਫ ਫਾਈਲ। 20 ਤੋਂ 25 ਦੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਦੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਸਟਰਡ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬਾਸਟਰਡ ਫਾਈਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸਟਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਫਾਈਲ। ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਦੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੱਧਮ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਟਰਡ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ। ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਡ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਥ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਡ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਡੈਡ ਸਮੂਥ ਫਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 65 ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ITA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਚ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਰੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੇਸ ਨਾਲ ਜੌਬ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਸਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਦਾ ਹਾਈ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਈ ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਡਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੌਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਵ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕੌਨਵੈਕਸ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੌਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਊਂਡ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੱਟ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ। ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਜੌਬ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਗੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ
ਦੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ। ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਐਂਡ 51 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਥੱਲੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੋਰਮਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ MS ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਟਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਸਪ ਕੱਟ ਫਾਈਲ। ਰਸਪ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਬੜ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਪ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿੱਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੌਟ ਟਾਈਪ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਪ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਰਬੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਬਟ ਕੱਟ ਫਾਈਲ। ਇਸ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਧਾਤੂਆਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਟ ਕੱਟ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੇਤੀ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਤੀ ਪੂਰੀ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਉੱਭਰੀ ਜਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਧਾਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਤੀ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਆਫ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਕੁਝ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋਬ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਨਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਲ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਤੀ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਦੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤੀ ਦਾ ਤੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਰੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਨ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਤੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੋਚਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ। ਰੇਤੀ ਦੇ ਪਿੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਬੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅੰਡਰਕਟ, ਓਵਰਕਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੋਚਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ ਔਰ ਵਾਰਡਿੰਗ ਫਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਡਾਈ ਮੇਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੜੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਮੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਾਰਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ, ਫਲੈਟ ਟੇਪਰ, ਨਾਈਫ ਟੇਪਰ, ਓਵਲ ਟੇਪਰ, ਹਰ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਉਂਡ ਵੀ, ਸਕੁਅਰ ਐਜ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਜਾਂ ਡਾਈ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਘੜੀ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ। ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਨਹਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲ। ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਵੁੱਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਡਨ ਹੈਂਡਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡਲ, ਫੈਰਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰਬੜ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ITI ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਬੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਗ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ITI ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਈਏ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਹਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਐਜ ਹਨ, ਫਿਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫਾਈਲ
हैंडल जिवें नीडल फाइल है ਜਾਂ नॉर्मल फाइलां ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾइल फाइलां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हैंडल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਫॉर गुड फाइलिंग। स्टैप फॉर गुड फाइलिंग ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਹੋਲਡ ਦਾ ਵਰਕ ਪੀਸ ਟਾਈਟ in a bench vise at the correct height, avoid too much metal sticking out as this can cause the vise to vibrate। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਵਾਈਸ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ stand almost sideways to the bench with your feet shoulder width apart as you file। the lines you move in should be roughly in line with your right vise। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਪਲੇਟ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ ਟਾਈਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦਾ ਫਾਈਲ ਟਾਈਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ hand and support the front of the file with your left। The right hand is for power, the left for control। as you file, move the weight from the front of the file to the back to stop the file rocking। तो फाइल ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੈਕਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਬੈਂਚ ਵਾਈਸ ਫॉर ਫਾਈਲਿੰਗ। ਹਾਈਟ ਆਫ ਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਚ ਵਾਈਸ ਦੇ ਜਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟॉप ਆਫ ਵਾਈਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਰਮਨ ਹੈਲਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਪਲੇਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਬ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ that is best for the job। clean the file out with a stiff wire brush। clamp firmly the workpiece in the vise। take the correct filing position। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਮਾਈਲ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤੀਆਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਇਲਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਫਾਈਲ, ਰਾਊਂਡ ਪੇਪਰ ਹੈ, 3 ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਵਾਰਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਮਾਲ ਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਪਿੰਗ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਨੀਡਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ताकि फाइल के जिन्ने भी ऑपरेशन हैं और जॉब के जिन्ने भी अंदरों शार्प एज उन्होंने आप सही तरीके दे नाल अंदरों नीडल फाइलों के नाल रगड़ के अंदरों उन्होंने जोड़े एज है उन्होंने चंगी तरह साफ करके जॉब को चंगी तरह प्रॉपर एक्यूरेसी के फिट कर सकीए। तो उस जगह पर फाइलों प्रयोग की जाए जोड़ियाँ स्मॉल फाइलों या नीडल फाइलों ने। नैक्सट तुसीं देख रहे हो क्लीन फिटिंग शॉप। तुहानूं ये फिगर देख के तुहानूं ये पिक्चर देख के अपनी ITI जरूर याद आती होएगी कि ITI दे विच भी साडियां जिहड़ियां फिटिंग शॉपां ने उत्थे फिटिंग शॉप दे विच किवें वाइसां नूं फिट कीता हुंदा है बेंच वर्किंग बेंच दे उत्ते और साडी शॉप बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए है और शॉप के जिथे भी आप खड़े होकर काम करना है वो एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए है। तुम देख रहे हो फिटिंग शॉप क्लीन फिटिंग शॉप के जो भी आप काम करते हैं तो किसी भी फाइल के नाल या किसी भी बेंच वाइस के उत्ते किसी भी जॉब को आप तैयार करते हैं तो जोड़ा अपना एरिया है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए है, पूरा लाइट प्रूफ होना चाहिए है ताकि जी आप फाइलिंग जी है कोई भी ऑपरेशन करना है उसी तरीके के नाल कर सकीए। ये फिटिंग शॉप तुहानूं दिखाई गई है। बहुत सारे ITI ਦੇ ਵਿੱਚ बड़िया ही साफ सुथरियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ फिटिंग शॉप ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। नैक्सट ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ITI फिटर शॉप। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ भी फाइलिंग कर रही हैं। बहुत सारिया ITI ਦੇ ਵਿੱਚ फिटर का कोर्स ਜਿਹੜਾ लड़कियां भी करदियां ਹਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ कि मैं स्पैशल ट्रेनिंग वास्ते CTI लुधियाने ATI ਦੇ ਵਿੱਚ कोर्स करने वास्ते डिपार्टमेंट मैनूं भेजिया सी ते उत्थे बहुत सारिया लड़कियां जो इंस्ट्रक्टर लगियां हुई अलग अलग सूबियां दे विच वो भी साडे नाल कोर्स करन आईयां हुई सन। ये नहीं भी इकल्ले लड़के ही फिटर का कोर्स कर सकते हैं, लड़कियां भी फिटर का कोर्स कर सकदियां। और बहुत सारिया लड़कियां जिहड़ियां इस वेले इंडिया दे विच इंस्ट्रक्टर के तौर पर बच्चों पढ़ा रही हैं। बहुत सारिया ITI विच बहुत सारे पॉलीटैक्निक कॉलेजां दे विच वो ITI करन तो बाद ही इस कोर्स विच माहर हुंदियां हन अते अगे जाके CTI या डिप्लोमा करके इंस्ट्रक्टर लगदियां हन। नैक्सट एक बार फिर मिशन फतेह के संबंध में मैं आप सब नूं ये साझा करना चाहूँगा कि अज का दौर तुसीं सारे जानते हो, घरां विच बैठे हो, बहुत सारिया हदायतां सरकार वालों सानूं मिलदियां हन कि अपने घर विच रहना है, बिल्कुल सेफ रहना है, डिस्टेंस बना के रखना है, अपने हथ जिहड़े वो बार बार धोने हैं ते मूँह के उत्ते मास्क पा के बाहर निकलना है। अगर आपां नूं कोई सिम्पटम इदां दे लगदे हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तुहाडा गल दर्द कर रहा है या तुहानूं छिक्कां बार बार आ रही हैं या कोई इस तरह तुहानूं लग रहा है कि मैनूं कोरोना वर्गी महामारी किते चपेट विच ना लै लवे तो आपां नूं तुरंत 104 नंबर पर फोन करके या कोवा ऐप के अधीन अनुसार आपां नूं जो हदायतां हैं आपां नूं संबंधित डॉक्टर के नाल लिंक करना चाहिए है ताकि असीं अपने आप नूं बचा सकीए। मैं एक बार फिर सारे बच्चों नूं ये दसना चाहूँगा कि भारत विच कोरोना महामारी बड़ी भयानक रूप जिहड़ा वो धारण कर चुकी है तो आपां नूं सारिआं नूं इतों बचना जरूरी है। आपां कोरोना नूं हराना है तो भारत विचों इहनूं भजाना है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਚੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, साड़ी पढ़ाई जी ऑनलाइन हो रही है, साडे डिपार्टमेंट ने साडे लई ये उपराला किया होया है तो आप इस तो बच के रहना है। मिशन फतेह जो पंजाब सरकार वालों चलाया जा रहा है वो जिन्नियां भी हदायतां हैं, चाहे वो घर विच रहना है सेफ, चाहे डिस्टेंस बना के रखना है, चाहे बार बार हथ धोने हैं या मास्क पा के रखना है, अगर आपां नूं कोई खंघ आती है या कोई आपां नूं बुखार के सिम्पटम लगते हैं, गले में खराबी है, तुरंत आपां डॉक्टर के कोल जाके चैकअप करवाना है। ये जरूरी जिहड़ियां हदायतां मिशन फतेह दियां नूं आपां अपने ते लागू करना है ताकि आपां सेफ रह सकीए।
ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ सवाल है प्लीज वो सवाल कर सकता है। कब होने वाला है? कन्नड़ में बोलो। हाँ जी बोलो बच्चों, कोई किसी का सवाल होवे फाइल दे मतलब संबंध विच कोई भी सवाल किसी का करना है, अगर किसी के कोई माइंड विच सवाल है पूछना चाहता है तो वो सवाल कर सकता है। कब होने वाला है? हाँ जी बच्चों, कोई सवाल होवे किसी का? एग्जाम कब होने वाला है? हेलो हेलो सर, एग्जाम कब होने वाला है? बच्चों आवाज थोड़ी थोड़ी घट आ रही है, थोड़ा आवाज उच्ची च बोलो। एग्जाम कब होने वाला है सर? हेलो हेलो एग्जाम कब होने वाला है? हेलो हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी बोलो जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो नमस्ते सर, एग्जाम कब होने वाला है? बोलिए जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो पेपर कदों होने जे, एग्जाम कदों होने हैं? हेलो परमजीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ सुन रही है? ਮੈਨੂੰ आवाज नहीं सुन रही, बच्चे ਵਿੱਚ हेलो हेलो कर रहे हो। सर एग्जाम कब से होगा सर? मैंने सुन रही है, एग्जाम कब होने वाला है? वो पूछ रहे हैं एग्जाम कब एग्जाम अभी एग्जाम के बारे में तो हमें भी नहीं मालूम है, जो डिपार्टमेंट की हिदायतें होंगी आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, अगर किसी का कोई सवाल है मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर किसी ने भी कोई फाइल के संबंध में प्रश्न पूछना है, कोई सवाल है आपका, तो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं बच्चों को बता दूं कि ये मेरा 5वां लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर मैंने दिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और फाइल के ऊपर स्पेशल आपके लिए बार बार डिमांड आ रही थी कि फाइल के ऊपर टॉपिक तैयार किया जाए। अगर कोई सवाल है किसी का पूछना चाहते हो तो आप